ملک بھر میں یوم دفاع بھرپور جوش اور جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ الصبح وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ مساجد میں فوج کے شہداء کے لیے قرآن خوانی اور ملکی استحکام کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ 6 ستمبر 1965 کی رات بزدل دشمن نے لاہور میں سرحد عبور کرنے کی کوشش کی۔ قوم کے جانثار سپوتوں نے دشمن کو ناک و چنے چپوا دی اور مادر وطن کا دفاع یقینی بنایا۔ یوم دفاع پر صدر مملکت اور وزیر اعظم کے قوم کے نام خصوصی پیغامات۔ صدر پاکستان نے کہا کہ آج پوری قوم شہدائے وطن کو سلام اور ان کے اہل خانوں کو جذبہ استقلال کو سلام پیش کرتی ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ ازلی دشمن آج بھی ہمارے خلاف جارحانہ عزائم رکھتا ہے۔ حق کے خود ارادیت کے حصول تک کشمیریوں کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ بھارت پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھے۔ جی ایچ کیو میں یوم دفاع کی مرکزی تقریب آرمی چیف نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں بھی یادگار شہداء کی پر تقریب کا انعقاد۔ نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی کی شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات۔ سربراہ پاک بحریہ کہتے ہیں 6 ستمبر کا دن ہماری تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ یوم دفاع مزار قائد اور اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریبات۔ مزار قائد پر پاک فضائیہ دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ فرائض سنبھالنے والے گارڈز میں 3 خواتین سمیت 46 کیڈٹس شامل۔ ادھر مزار اقبال پر پنجاب رینجر کے دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ قومی نغموں کی دھنیں بجی گئیں۔ یوم دفاع پر شہداء کو سلام۔ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا کہ آج کے دن ہم اس عزم کی بھی تجدید کرتے ہیں کہ کشمیریوں کا ہر محاذ پر ساتھ دیں گے۔ عمران خان ہر فورم پر کشمیریوں کی وکالت کرتے رہیں گے۔ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ شہداء اور غازیوں کی وجہ سے دشمن ہمیں میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے منامہ میں یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ کہا آج کا دن شہداء اور غازیوں کو یاد کرنے کا دن ہے۔ ہم غازیوں اور شہیدوں کی وجہ سے آزاد ہیں۔ پاکستان کی حفاظت کی خاطر جام شہادت نوش کرنے والے ہمارے ہیرو ہیں۔ دہشت گردوں کا راج ختم، آج کراچی کی ترقی پر کام کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا بارش سے متاثرہ افراد کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ انصاف کے ساتھ نالے صاف کریں گے۔ نئی جگہ ملنے تک کسی کا گھر نہیں گرائیں گے۔ شہداء ہمارا مان ہیں اور ہم ان کے مقروض ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یوم دفاع پر اپنے پیغام میں کہا کہ 1965 کی جنگ کے شہداء آج بھی قوم کے دلوں میں زندہ ہیں۔ پوری قوم شہدائے وطن کی قربانیوں کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ یوم دفاع پاکستان کی دفاعی تاریخ کا روشن باب ہے۔ پاک افواج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ یوم دفاع پاکستان افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ 6 ستمبر 1965 کو پاک فوج کے جوانوں نے عوام سے مل کر بھارت کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا یوم دفاع کے موقع پر ٹویٹ، کہا ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رکھنے کی ذمہ دار وردی ہے۔ ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری۔ چھت گرنے سے 2 بھائی جاں بحق۔ کراچی سے بلوچستان کو ملانے والا پل خستہ حالی کا شکار ہو گیا۔ کندکوٹ، کچمور، لیاقت پور اور نورپور تھل میں فصلیں تباہ ہو گئیں۔ دریا چناب میں طغیانی زمیندارہ بند نورسوئی ٹوٹ گیا۔ دریا جہلم میں نورپور تھل جوڑا کلا کے مقام پر پانی کی سطح بلند۔ اسکردو میں سندوس میں بھی دریائے کٹاؤ قابل کاشت اراضی دریا برد ہو گئی۔
LOC کی خلاف ورزی پر پاکستان کا بھارت سے احتجاج. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق 5 سپٹمبر کو بھارت نے LOC کی خلاف ورزی کی اور شہریوں کو زخمی کیا. بھارت کی بلا اشتعال فائرنگ سے رکھ چکری سیکٹر میں 19 سالہ محمد طارق زخمی ہوا. بھارت مسلسل LOC پر شہری آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے. ملک بھر میں کرونا سے اموات میں کمی. 24 گھنٹوں میں 2 مریض جاں بحق. ایکٹیو کیسز کی تعداد 6269 رہ گئی. NCOC کے مطابق اب تک مجموعی اموات کی تعداد 6342 ہو گئی. صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 2,98,509 ہو گئی. افغان صوبہ قندھار میں فورسز سے جھڑپ. 10 طالبان ہلاک. افغان وزارت دفاع کے مطابق جنوبی قندھار میں ضلع شاہ ولی کوٹ میں سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی. طالبان کو جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا. فورسز نے طالبان کی 4 موٹر سائیکلوں کو بھی تباہ کر دیا. طالبان کی جانب سے ابھی تک حملے سے متعلق تصدیق یا تردید جاری نہیں کی گئی. تھانہ میانی کے علاقے دھوپچھڑی میں درندہ دشمنی پر 52 سالہ شخص قتل. محمد ذوالفقار قریبی گاؤں گلاب پور میں جا رہا تھا. راستے میں گھات لگائے عثمان اور افشانی نے چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا. پولیس موقع پر پہنچ گئی. ملزم فرار ہونے میں کامیاب. نوڈیرو کے نواحی گاؤں بھائی خان گوپانگ میں بھائی کے ہاتھوں بھائی قتل. غلام سرور نے میر خان کو گولیاں مار کر زخمی کر دیا. طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا مگر وہ جام پر نہ ہو سکا. ملزم بھائی پر بیوی کو طلاق دینے کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا. اور ہرون آباد شہر اور نواحی وادیوں میں گندگی کے ڈھیر. تعفن سے بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ. میونسپل کمیٹی کا عملہ کوڑا اٹھانے کا معاوضہ مانگنے لگا. بلدیہ کالونی، الفیض کالونی، مصطفیٰ ٹاؤن، الہاشم کالونی، خان کالونی میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے. السلام علیکم. کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں اسامہ بن عبید. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ یوم دفاع پاکستان کے موقع پر پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. 6 سپٹمبر 1965 کو ہماری افواج اور عوام نے مل کر بھارت کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا. ہم امن کے خواہاں ہیں لیکن یہ اہل دشمن یاد رکھیں یہ پاک وطن ہے. جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا یوم دفاع کے موقع پر ٹویٹ. انہوں نے مزید کہا کہ پاک فوج کا ہر آفیسر اور جوان دشمن کے لیے خوف کی علامت ہے. ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رکھنے کی ذمہ دار وردی ہے. ملائیشیا میں پاکستان ہائی کمیشن کے زیر اہتمام یوم دفاع کے حوالے سے شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا. 6 سپٹمبر 1965 میں دشمن کو دندان شکن جواب دینے پر پاک فوج کے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کیا گیا. اس موقع پر شرکاء کا کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں. ان کے حوالے سے اگر ہمارے شہداء نے یہ قربانیاں نہ دی ہوتی تو ہم آج ادھر نہ ہوتے. ان کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ آج پاکستان دنیا کے نقشے پہ ہے. ہماری پاک افواج نے جس جرأت اور بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا ہے اس کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی. اور الحمدللہ میں آج کا دن اپنے غازیوں کے بھی سلوٹ کرتا ہوں. شہداء کے لیے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہوں. پاکستانی جہاں کہیں بھی ہیں آج کے دن افواج پاکستان کو، شہداء پاکستان کو، غازی پاکستان کو فاتحہ اور سلوٹ پیش کر رہے ہیں. ملیشیا میں جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہیں جگہ جگہ قرآن کر رہے ہیں. جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. 6 سپٹمبر ہمیں اسی چیز کا درس دیتا ہے. پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. پاکستانی عوام کے لیے، پاکستان کی افواج کو ہم آج خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ان کی عظمت کو ہم سلام کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور پاکستان کا دفاع کیا. 1965 سے لے کے 2019 تک پاکستان فوج نے ہمیشہ اپنے ملک کی دفاع کے لیے ہمیشہ ثابت قدم رہے اور ہمیشہ اپنی قربانیاں دی، جو کہ تمام قوم آج اور ہم آج ہائی کمیشن پاکستان میں اس کو ہم نے یاد کیا ہے
اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. ہماری پوری پاکستان قوم کو ہمیشہ افواج پاکستان پر فخر رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی فخر رہے گا. جب سے پاکستان بنا ہے ہماری فوج نے ہمارے ملک کے دفاع کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں اور ان قربانیوں کے لیے ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں ہم لوگوں کے لیے جو عام عوام ہے ان کے لیے. اور ہمیشہ ہمارے یہاں پاکستانی فوج ہمارے لیے فخر کا باعث ہے اور انشاءاللہ تعالی باعث فخر رہے گی. اور ہم ہر موڑ پر ہر مشکل وقت میں افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے, ملیشیا میں بھی اور پاکستان میں بھی, اور جہاں جہاں بھی پاکستانی ہیں وہ ہمیشہ پاکستانی فوج کے ساتھ رہیں. پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے یوم دفاع کے حوالے سے ہیڈ کوارٹر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کوموڈور جواد احمد قریشی نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے. مزید جانتے ہیں کراچی سے کاشف کھوکھر کی اس رپورٹ میں. پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے 6 ستمبر یوم دفاع کے موقع پر اپنے شہداؤں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہیڈ کوارٹر PMSA میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا. اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل PMSA جواد احمد قریشی نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی. اس دن کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. نماز فجر کے بعد ملکی سلامتی اور شہداؤں کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی. ہیڈ کوارٹر PMSA جواد احمد قریشی نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے. تمام یونٹس اور جہادوں پر کمانڈنگ افسران نے اس دن کی مناسبت سے افسران اور جوانوں جہلم کے بہت سے بہادر جوانوں نے ملک پاکستان کی خاطر جام شہادت نوش کیا اور بہت سے غازی بن کر لوٹے. مزید جانتے ہیں شیخ رضا کی اس رپورٹ میں. اللہ کی رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا, اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا. 6 ستمبر 1965 کا دن عسکری اعتبار اور تاریخی اعتبار سے کبھی نہ بولنے والا قابل فخر دن ہے, جب بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں کئی گنا زیادہ فوج اور دفاعی وسائل کے ساتھ اپنے پڑوسی ملک پاکستان پر کسی اعلان کے بغیر فوجی حملہ کر دیا. اس چھوٹے مگر غیور و متحد ملک نے اپنے دشمن کے جنگی حملے کا اس جوان مردی اور جانثاری سے مقابلہ کیا کہ دشمن کے سارے عزائم خاک میں ملا دیے. بین الاقوامی سطح پر بھی اسے شرمندگی اٹھانی پڑی. 1965 کی جنگ میں دشمن کو ناک و چنے چبانے والے شہیدوں کو ہر سال آج کے دن خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. 65 کی جنگ میں غازی بن کر لوٹنے والے کیپٹن ریٹائرڈ محمد اقبال کیانی آج بھی شہادت کا جذبہ رکھتے ہیں. جذبہ تو یہ تھا, میں اٹھتے تھے سب کے سب 28 آدمی ہمارے شہید ہوئے تھے. ہر آدمی کا دل کرتا ہے کہ شہادت ملے. ہر سال 6 ستمبر کو شہیداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے اور بھارت کے اس حملے کی پاسپائی کا تذکرہ کیا جاتا ہے جس میں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. ہر پاکستانی اپنی فوج کے دفاع پر فخر کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ پاک فوج ہر محاذ پر سرفراز. ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح حویلی لکھا میں بھی پاک فوج کے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے قبروں پر پھولوں کی چادریں چڑھائیں اور فاتحہ خوانی کی. مزید جانتے ہیں چوہدری عبدالرحمان کی اس رپورٹ میں. ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح حویلی لکھا میں بھی پاک فوج کے شہیدوں کی لازوال قربانیوں کو یوم دفاع کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حویلی لکھا چوک شہیداں قبرستان پر پاک فوج کے افسران, علاقے کی سیاسی و سماجی شخصیات میاں معظم جہانگیر بٹو اور دیوان شاہ زیب احمد نے شہیدوں کی قبروں پر پھولوں کی چادریں چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا. یوم دفاع پاکستان کے موقع پر گدوں والیہ میں شہید حفیظ الرحمان شاہ مشوانی کی آخری آرام گاہ پر ASF کے افسر صالح رحمان اور اہلکار نے سلامی پیش کی اور قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی. مزید جانتے ہیں سری کوٹ سے محمد علی مشوانی کی اس رپورٹ میں. ستمبر یوم دفاع پاکستان کے موقع پر گدوالی میں شہید حفیظ الرحمان مشوانی کی آخری آرام گاہ پر DGSF کے ہدایت پر افسر صالح رحمان اور اہلکاروں نے شہید کو سلامی پیش کی اور قبر پر پھول چڑھائے گئے اور وطن عزیز کے لیے دعا کی گئی. شہید حفیظ الرحمان 8 جون سن 2014 کو بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پر دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے میں جام شہادت نوش کیا گیا. ملک دشمن دہشت گرد صبح صادق کے وقت ایئرپورٹ کے داخلی دروازوں پر موجود حفیظ الرحمان مشوانی اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا. حفیظ الرحمان مشوانی نے اور ساتھیوں نے جان پر کھیل کر پہلا حملہ ناکام بنا دیا. دشمن کو روکے رکھے اور پھر تمام کے تمام دہشت گرد مارے گئے. حفیظ الرحمان مشوانی کی شہادت پر پوری قوم اور ASF کے نوجوانوں کو فخر ہے.
गदवालिया के अवाम ने हफीज़ुर रहमान मशवानी की शहादत पर उनको मुबारकबाद पेश। योम दफ़ा के हवाले से पॉइंट सिटी में तकरीब वफाकी वज़ीर आज़म खान सवाती ने खिताब करते हुए कहा कि 6 सितंबर को कौम के सपूतों ने वतन अज़ीज़ की खातिर जानों का नजराना पेश किया और तारीख़ रकम की। मज़ीद जानते हैं हरीपुर से राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। 6 सितंबर योम दफ़ा के हवाले से पॉइंट सिटी में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान ख़ुसूसी वफाकी वज़ीर एंटी नारकाटिक्स आज़म खान सवाती थे। वफाकी वज़ीर आज़म खान सवाती ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान 6 सितंबर को हमारे सपूतों ने, हमारे बेटों ने जो कुर्बानियाँ पेश की वो हमारी तारीख का हिस्सा हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ उन शहीदों को, इन गाजियों को जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के फ़रोग़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। मैं इनके वालिदैन को भी सलाम अकीदत पेश करता हूँ। 6 सितंबर को अपने मुल्क के लिए खून का नजराना और इनकी बहादुरी का नजराना मुँह बोलती इस कौम की तारीख है। कोरोना वबा के हवाले से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक खतरनाक वबा है, इससे एहतियात करनी चाहिए और हुकूमत की जानिब से दी हुई SOPs पर अमल करना चाहिए। उन्होंने ब्रिगेडियर रिटायर्ड ज़ुल्फ़िकार बुखारी, गुलाम मुर्तज़ा तनूरी, उनके साथ काम करने वालों दोस्तों की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि आप अपना काम इंतहाई ईमानदारी से कर रहे हैं और जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, मुझे इस पर खुशी है कि पाकिस्तान में भी ऐसे दयानतदार ताजिर मौजूद हैं जो कानूनी, अखलाकी और दीनी उसूलों को सामने रखते हुए लोगों की खिदमत कर रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड ज़ुल्फ़िकार बुखारी ने भी खिताब करते हुए कहा कि मैं मेहमान ख़ुसूसी आज़म खान सवाती का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से निकाल कर हमारी हौसला अफजाई की। आखिर में 6 सितंबर के हवाले से मिली नगमे भी सुनाए गए। इस मौके पर गुलाम मुर्तज़ा तनोली, फैसल खान तुरक, फैसल खान के अलावा मियां वाली में मरकज़ी जमीयत अहल हदीस के ज़ेर एहतमाम योम दफ़ा पाकिस्तान के हवाले से रैली जहाज़ चौक से शुरू होकर GPO चौक पहुँचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगाए। रैली से खिताब करते हुए ज़िला सदर प्रोफेसर मोहम्मद खालिद ने कहा कि वतन अज़ीज़ की खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले हमारे हीरो हैं। कानपुर में योम दफ़ा पाकिस्तान रैली मदरसा जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद से मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान दरख्वास्ती की क़यादत में निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में शहरियों ने शिरकत की। रैली नवाकोट चौक पहुँचकर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने पाक सरजमीन की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले पाक फ़ौज के जवानों को खराज तहसीन पेश किया। योम दिफा के मौका पर लाड़काना में रैलियाँ मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआएं की गई। खाकसार तहरीक की जानिब से सालार शहर अब्दुल क़य्यूम धामड़ा, पाकिस्तान जिंदाबाद ऑर्गेनाइजेशन के जानिब से खलील जाफरी और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से ज़िला सदर शमसुद्दीन की क़यादत में रैली निकाली गई। लाड़काना प्रेस क्लब के सामने पहुँचने वाली रैलियों में पाक फ़ौज, रेंजर्स, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। 6 सितंबर 1965 की पाक भारत जंग के दौरान कसूर में खैमकरन के महाज पर जाम शहादत नोश करने वालों की कब्रों पर सलामी पेश की गई। तकरीब में सियासी समाजी शख्सियात की शिरकत, गंज शहदा की कब्रों पर फूलों की चादरें चढ़ाई गईं। यहाँ 55 के करीब शहदा दफन हैं जिन्होंने पाक सरजमीन के दिफा के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद और DPO इस्माइल रहमान खड़क ने योम दिफा पर ननकाना साहब के बहादुर सपूत कैप्टन हुसनैन नवाज शहीद के मज़ार पर हाज़री दी, फातिहा ख़ानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। पुलिस और रेस्क्यू 1122 के जवानों ने सलामी पेश की। शहीद को खराज तहसीन पेश करने के लिए ज़िलाई अफसरान, वरसा और शहरी कसीर तादाद में मौजूद थे। रेस्क्यू 1122 बुरेवाला की जानिब से पेशा वराना फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए जाम शहादत नोश करने वाले जवानों को खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौका पर DSP शमसुद्दीन ने कहा कि इंसानियत की खिदमत करते हुए जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा कौम का फ़ख्र हैं। रेस्क्यू 1122 के जवानों ने इंसानी खिदमत के जज्बा से जो खिदमत सर अंजाम दी वो नाकाबिले फरामोश हैं। सानिया ज़फ़रवाल को 1 साल गुजर गया, लेकिन आहें और सिसकियाँ आज भी बाकी हैं। गुज़िश्ता साल 6 सितंबर को 7 बच्चों समेत रिक्शा ड्राइवर बजरी से भरे ट्रक के नीचे आकर अल्लाह को प्यारे हो गए थे। 6 सितंबर को मासूम फ़ौजी वर्दियाँ पहनकर योम दफ़ा की तकरीब में शिरकत के लिए खुशी खुशी घर से निकले बदकिस्मती से बजरी से लोड ट्रक रिक्शा पर गिर गया, जिससे ने कई ख़ानदानों के चिराग गुल कर दिए।
सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इजलास में मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि जिस तरह 6 सितंबर 1965 में कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ी और दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया, इसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। आज भी अगर दुश्मन ने पाकिस्तान पर जारहियत की तो इसी तरह पाकिस्तानी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी। वज़ीर ज़राअत पंजाब मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल, सेक्रेटरी वासिफ खुर्शीद और सेक्रेटरी साउथ पंजाब साकिब अली उतैल ने कार्टन रिसर्च इंस्टीट्यूट का दौरा करते हुए तहकीकी सरगर्मियों का जायज़ा लिया। मज़ीद जानते हैं मुल्तान से रज़ा नकवी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर ज़राअत पंजाब नुमान अहमद लंगड़ियाल कार्टन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंसदानों को हिदायत देते हुए कहा है कि सफ़ेद मक्खी और गुलाबी सुंडी के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखने वाली इक़साम की दरियाफ्त में तेज़ी लाई जाए ताकि इन इक़साम को आम काश्त के लिए जल्द अज जल्द फील्ड में मुतारफ़ कराया जा सके। उन्होंने कहा कि सूबा में कपास की बहाली और पैदावार में इजाफा के लिए कार्टन रिसर्च स्टेट्स मुल्तान का दर्जा बढ़ाकर इंस्टीट्यूट बना दिया गया है। कपास की नई इक़साम की फास्ट ट्रैक पर मंजूरी के लिए इक़दाम किए गए हैं। इस मौके पर डायरेक्टर कार्टन रिसर्च इंस्टीट्यूट डॉक्टर सगीर अहमद ने तहकीकी सरगर्मियों बारे मुकम्मल ब्रीफिंग दी। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली, एडिशनल सेक्रेटरी टास्क फोर्स राना अली अरशद, डायरेक्टर जनरल ज़राअत तौसीफ पंजाब डॉक्टर मोहम्मद अंजम अली, डायरेक्टर जनरल ज़राअत रिसर्च डॉक्टर आबिद महमूद, डायरेक्टर ज़रई इस्लाहत पंजाब मोहम्मद रफ़ीक अख्तर, डॉक्टर सगीर अहमद, शहजाद साबिर, नवीद असमत कालू समेत दीगर भी मौजूद थे। रज़ा नकवी, थाना मियानी के इलाका धुपसड़ी में दरीना दुश्मनी पर 52 साला शख्स कत्ल। मोहम्मद जुल्फ़िकार जट करीबी गांव गुलाबपुर में जा रहा था कि रास्ते में घात लगाए उस्मान और अफशानी ने छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। इतला मिलते ही पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए देही मर्कज़ सेहत मुंतकिल कर दिया। मुलजिम की तलाश जारी। नोडेरो के नवाही गांव बाही खान गोपांग में भाई के हाथों भाई कत्ल। गुलाम सरवर ने साथियों के हमरा घर में घुसकर भाई मीर खान गोपांग को गोलियां मारकर जख्मी कर दिया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर वो जांबर न हो सका। मकतूल के मामू के मुताबिक गुलाम सरवर रेलवे में मुलाजिम है जो भाभी से शादी करना चाहता था और भाई पर बीवी को तलाक देने के लिए दबाव डाल रहा था। हारूनाबाद शहर और नवाही वादियों में गंदगी के ढेर, ताफुन से बीमारियां फैलने का अंदेशा। म्यूनसिपल कमेटी का अमला कूड़ा उठाने के लिए मुआवजा मांगने लगा। बल्दिया कॉलोनी, अल्फैज़ कॉलोनी, मुस्तफ़ा टाउन, अल हाशिम कॉलोनी, खान कॉलोनी, कच्ची मंडी समेत दीगर इलाकों में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं जहाँ म्यूनसिपल कमेटी का अमला जाता ही नहीं। अगर जाता है तो बगैर मुआवजा लिए सफाई नहीं की जाती। किंगरी के इलाके पीर जोकोट कच्ची आबादी में बारिश होने के 2 हफ्ते बाद भी पानी निकालने के लिए किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं किया गया। मज़ीद जानते हैं नुमान खास खैली की इस रिपोर्ट में। म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली की वजह से बारिश के बाद किंगरी के इलाके पीरजोगोट कच्ची आबादी का नक्शा तब्दील। म्यूनसिपल के जानिब से कच्ची आबादी का काफी दिनों से पानी निकालने का कोई भी इंतजाम नहीं किया गया है। ये पानी सड़कों पर नहीं बल्कि कुछ घरों में भी दाखिल हो चुका है। कच्ची आबादी में रहने वालों का जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है। मुकम्मल तो नजरअंदाज कर दिया गया है। कच्ची आबादी में हजारों लोग रहने वालों को ना गैस, ना बिजली, ना पानी, ना सफाई सुथराई के इंतजाम है, जिससे कच्ची आबादी के इलाके के मकीनों के घर में खाना पकाना और बाहर घूमने फिरने में सख्त तकलीफ का सामना करना पड़ता है। मच्छरों का आजार और यहाँ पर मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा है। कच्ची आबादी के मकीनों ने म्यूनसिपल कमेटी किंगरी से अपील की है कि बारिश का पानी निकालकर हमारी तकलीफें दूर की जाए। कैमरामैन टीम के साथ फोर्टाबास में एंटी डेंगू आगाही मुहिम के सिलसिले में वाक का एहतमाम किया गया, जिसमें महकमा सेहत के अफसरान समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। वाक का मकसद शहरियों में डेंगू से बचाव और इसके खात्मे से मुतल्लिक शऊर और आगाही पैदा करना था। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल मोहम्मद अली वसीम की ज़ेर सदारत DPO ऑफिस में क्राइम मीटिंग कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। 4 तहसीलों के SDPOs और SHOs ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं खालिद चौधरी की इस रिपोर्ट में। DPO ऑफिस में क्राइम मीटिंग का इनकाद हुआ, जिसमें 4 तहसीलों के SDPOs SHOs ने शिरकत की। दौरान मीटिंग पुलिस की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम ने कहा कि SHOs अपने अपने इलाकों में मंशियात फरोशों के खिलाफ जारी मुहिम को मजीद तेज कर दें और मंशियात का मुकर्रवा धंधा करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी रखें। उन्होंने कहा कि मुजरमान इश्तिहारियों के खिलाफ घेरा तंग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएं और कत्ल इक़दाम, कत्ल, डकैती, सिरका बल जबर और संगीन नवैयत के मुकदमात में मुलव्वस मुलजमान को ट्रेस करके पाबंद सलासल किया जाए।
DPO ने कहा कि पुलिस अफसरान हवाई फायरिंग के वाक़यात का फिलफौर नोटिस लें और मुलव्वस मुलजमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाएं। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस अफसरान को तंबिया करते हुए कहता हूं कि ज़िला के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस पॉइंट को फ़हाल करें और नाकाबंदी के ज़रिए तलाशी के अमल में मजीद तेज़ी लाएं। उन्होंने मजीद कहा कि थानों में आने वाले साइलिन की भरपूर दाद रसी करना एक अच्छे पुलिस ऑफिसर के औसाफ होते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस अफसरान से मुखातिब हूँ कि महकमा पुलिस के वक़ार के लिए रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत के असूल को अपनाएं। कैमरामैन मुबशर शहजाद के साथ आलाबाद के कस्बे गेलन हठार मस्जिद सूफ़ी दीन मोहम्मद वाली के कारी सलीम साजिद रब्बानी की काविश से 3 ईसाई ख़ानदानों के 14 मर्द और ख़वातीन और बच्चों ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने वालों में 5 मर्द, 7 ख़वातीन और 2 बच्चे शामिल। कबूल इस्लाम और कलमा तैयबा पढ़ाने की सादत प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समी चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ नौ मुस्लिमीन पाकिस्तान ने अदा की। पत्तोकी में सूफी बुजुर्ग बाबा अब्बास रहमतुल्लाह अलैह के 52वें उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की शिरकत। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मज़ीद जानते हैं मियां आसिफ सईद की इस रिपोर्ट में। पत्तोकी में बुजुर्ग बाबा अब्बास अली शाह काज़मी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना 52वां उर्स मुबारक की तकरीबात का सिलसिला जारी है, जिसमें मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद उर्स की तकरीबात में शिरकत के लिए पत्तोकी का रुख कर रही है। काज़मी सिलसिले के मशहूर बुजुर्ग बाबा अब्बास अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के 52वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र बड़ी सादगी के साथ मनाया जा रहा है, जहाँ मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। इस मारूफ बुजुर्ग के फ़ियूज़ बरक़ात से मुस्तफ़ीद होने के लिए लोग जौक दर जौक दरबार बाबा अब्बास रहमतुल्लाह अलैह का रुख कर रहे हैं। मुकामी ज़ायरीन ने पाकिस्तान भर से आने वाले अक़ीदतमंदों के लिए वसी लंगर का इंतज़ाम कर रखा है, जबकि गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र शरबत और ठंडे पानी की सबीलें लगाई गई हैं। तकरीबात का ये सिलसिला 6 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक जारी रहेगा। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।